सैलेंट न्यूज़ चैनल व सैलेंट न्यूज़पेपर के दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। असी अज आए हाँ बहुत साढ़े पुराने नौ तुसी सब इन्हों काफ़ी देर तो साढ़े नाल बाइट्स होंदियां रहंदियां ने, श्री पीयूष कांत जी जैन। तो इन्हों का तारफ की ज़रूरत नहीं है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी इंद्रपाल जी। सर असी अज एक दो पॉइंट्स तुहाडे नाल डिस्कस करन आए सी। एक तो जे एरियस जड़े माफ़ कर रहे हैं जी 1800 करोड़ दे, तो एक इन्होंने 1800 करोड़ रुपया रिजर्व रखा होया बजट दे विच फॉर एग्जम्पशन ऑफ बिल फॉर जड़ा 600 यूनिट ने 1800 करोड़ रिजर्व रखा होया। तो इन्हां चीज़ों का की इंपैक्ट पेगा, असीं ये तुहाडे कोल जानना चाहते हैं। देखो ये इन्होंने ये जड़ा इंसेंटिव पंजाब गवर्नमेंट ने प्लान किया है, अजे तो कैबिनेट की अप्रूवल हुई है इस पॉलिसी की कि इन्होंने एक बिलिंग साइकिल दे विच 600 फ्री यूनिट्स जिहड़ी बिजली है वो कुछ सैक्टर्स नू, डोमैसटिक सैक्टर्स नू देनी है। उस डोमैसटिक सैक्टर्स दे विच भी जिहड़ी हजे पॉलिसी जो नोटिफाई हजे होनी है, तो लेकिन जो डिसीजन है कैबिनेट दी उहदे मुताबक जेड़े तां शेड्यूल कास्ट हैं या नॉन शेड्यूल कास्ट BPL सैक्टर्स हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं या जेड़े फ्रीडम फाइटर्स दे अगे पंजाब फ्रीडम फाइटर्स दे अगे सक्सैसर्स हैं अप टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन जी, उन्होंने 400 यूनिट्स एक बिलिंग साइकिल दे विच इलैक्ट्रिसिटी ऑलरेडी फ्री दी जाती सी। वो सबसिडी जी है स्टेट गवर्नमेंट तो पे होंदी सी। हुण वो 400 यूनिट्स की बजाय एज पर दिस डैक्लेरेशन जी 3 दिन पहले कैबिनेट ने दी है वो 600 यूनिट दी जाएगी जी। सो 200 यूनिट्स एक्सट्रा हो जी जी। और उन्होंने एक बेनिफिट इन्होंने किया है कि अगर उन्होंने बिल 600 यूनिट्स तो ज़्यादा आता है जी तो उन्होंने 600 यूनिट बिजली जी है वो माफ़ रहेगी और उन्होंने उस दे एडिशनल जेडे यूनिट्स कंज्यूम होए है 600 के उपर उन्होंने बिल देना पएगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਆ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੈਂਟਲ ਹੈ ਮੀਟਰ ਰੈਂਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਬਿੱਲ 600 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ सानू सारा का सारा बिल देना पएगा। जो 601 है तो 601 का बिल देना पएगा। 600 माफ नहीं। हाँ, एट दी सैटल्ड जो रेट अप्लाई होंदा है जी। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी गल एक इहदा ओवरऑल इंपैक्ट ये है कि अच्छा इन एडिशन टू दिस एक होर इन्होंने जी डैक्लेरेशन की है, कैबिनेट ने अप्रूव की है इस पॉलिसी दे विच कि जेड़े 31 दिसंबर 2021 तक दे एरियर्स जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1298 ਕਰੋੜ ਦੇ ਏਰੀਅਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1800 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੀਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, 1298 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੈਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। अच्छा, सो एक चीज़ तो होगी। दूसरा जिहड़ा है देखने वाला गल है कि साडी स्टेट की इकोनॉमी जिहड़ी है ऑलरेडी डोल ड्रम्स च है, ऑलरेडी रेड फ्लैगड है जी। देखो ये सानू जिहड़ा एक्सपेंडिचर हैगा ऑलरेडी
1,19,913 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਟਸ ਆ ਡੈਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਸ ਡੈਟਸ ਨੂੰ ਰੀਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 1,19,913 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਟ ਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਜਰ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਟਸ ਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਿਸੀਵਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 96,000 ਕਰੋੜ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਲਰੇਡੀ 23,000 ਤਕਰੀਬਨ 23,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ 23,000 ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,000 ਕਰੋੜ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੈਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਡੇ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਬੋਝ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਬੋਝ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਮਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸ GST ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਏ ਬਰਡਨਸਮ ਅਗੇਨ pressure on the tax on the general citizen। ਓਕੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਦਰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲਿਥਾਰਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਆਇਲ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਚਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਫ੍ਰੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਫਿਊਲ ਫ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਊਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? what is the obligation of the state through the government? ਉਹ obligation ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਰਾਦਰ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ ਫॉर ਦੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਫॉर ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਦੇਖੋ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 23.8% ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਰੋਕੇਗੀ, ਹਰਡਲਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਿਲੇ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਇਹੀ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਸਾਡੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਕਾਂਤ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡਲਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੈਲੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੈਲੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।